Hello students, welcome to online class of Naranganj High School and College. Today we are going to take a class on a topic which is tense. As you all know, in our previous class we have already discussed about a part of tense, but as tense is a big syllabus, I have already said you, it's not possible for us to complete this in one class. So we are going to take another class today. Our today's subject is English and our topic is tense, and this is part 2. And this I'm going to take this class for class 7, and as you all know that I am a teacher, Sathi Rani Saha. Dear students, hope that you have already tried your best to understand the previous classes which was taken on grammar, and I am also hoping that you are going to understand this class as well. As in our previous class we have discussed about present tense, what is tense actually, what is tense, and definition of tense actually, definition of tense, classification of tense, and definitions of those tenses too. We have discussed about present tense and its classification and their definition and examples. We have also discussed about past tense, classifications of all the past tense and examples too. Today we will going to discuss about future tense, and we will also discuss how to change tense, how to change a sentence from one tense to another tense. At first, today we will discuss about future tense. What is future tense? If we try to define what is future tense, we will say future tense is that tense which is going to be happen after some time. And this future tense is also classified in 4. And those are future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. At first, we will discuss about what is future indefinite tense. Future indefinite tense is used when an action will be done or will happen in future. Future indefinite tense is used when an action will be done or will happen in future. That means, if we discuss or if we define it in Bangla, we will say ভবিষ্যতে কোনো কাজ ঘটবে এরূপ বুঝালে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয়। আমি আবারও বলছি, ভবিষ্যতে কোনো কাজ ঘটবে এরূপ বুঝালে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয়। For your better understanding, I have given here the structure as before, and the structure is subject plus shall or will plus verb plus object. And if we see the example, these examples are I, will or shall, whatever you want to use, you can. As we all know that in প্রথমে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পারসনের সাথে shall বসে, সেকেন্ড এবং থার্ড পারসনের সাথে will বসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইদানিং আমরা দেখতে পারি যে ফার্স্ট পারসনের ক্ষেত্রেও will বসতে পারে, এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। তাহলে I shall or will do the work, আমি কাজটি করব। They will or shall do the work, তারা কাজটি করবে। I shall go to the school, আমি স্কুলে যাব। He will go to the school, সে স্কুলে যাবে। এখানে লক্ষণীয় যে ব্যাপারটি সেটা হচ্ছে সাধারণত ফার্স্ট পারসনের পর shall বসতে পারে, আবার willও বসতে পারে, যেটা আমি আগে করি এক্সাম্পলে দেখিয়েছি। এছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে will বসে। আমি আবারও বলছি, সাধারণত ফার্স্ট পারসনের পর shall বসতে পারে, এছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে will বসে। আশা করি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সটি বুঝতে পেরেছো। আমি দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে যে প্রেজেন্ট, ফার্স্ট এবং ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের ডিফারেন্সটা কোথায়। প্রেজেন্ট টেন্সে যেটা ছিল আই ডু দ্য ওয়ার্ক, পাস্ট টেন্সে সেটা হয়েছিল আই ডিড দ্য ওয়ার্ক, এন্ড ফিউচার টেন্সে সেটা হয়েছে শেল অর উইল, আই শেল অর উইল ডু দ্য ওয়ার্ক। দ্যাট মিনস শুধুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে ভার্বের। যখন আমরা টেন্স পরিবর্তন করব, সেই পরিবর্তনটা শুধুমাত্র হবে সাবজেক্ট এবং সিচুয়েশন এবং টেন্স অনুযায়ী ভার্বের পরিবর্তন হবে। আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্সের অক্সিলারি ভার্বগুলো প্লাস প্রেজেন্ট টেন্সে ভার্ব 1 ব্যবহৃত হয়, পাস্ট টেন্সে ভার্ব 2 এবং অক্সিলারি ভার্বগুলো আমরা জানি।
এবং ফিউচার টেন্সেও অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্ব 1 ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখন আমরা যদি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স দেখি, we will see here that if we want to define what is future continuous tense, we will say future continuous tense is used when an action is thought to be going on in the future. I'm again telling this to you, and that is future continuous tense is used when an action is thought to be going on in the future. If I say it in Bangla, I will say ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ চলতে থাকবে, এরূপ বুঝালে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। আবারও বলছি বাংলা সংজ্ঞাটি, সেটি হচ্ছে ভবিষ্যৎকালে, দ্যাট মিনস আমি আগামীকালকে একটা অনুষ্ঠানে যাব, সেই অনুষ্ঠানটি চলতে থাকবে, তাহলে আমার অনুষ্ঠানটি কবে? আগামীকালকে, এবং অনুষ্ঠানটি চলতে থাকবে, সেরূপ যদি বোঝায় তাহলে সেটি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানটি চলতে থাকবে, যেমন আমি বলেছি, সেটা অবশ্যই ভার্বকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখন আমরা যদি এখানে স্ট্রাকচারটি দেখি, সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শেল বি অর উইল বি প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। অ্যাজ উই অল নো দ্যাট শেল এবং উইল এর সাথে অলওয়েজ ভার্ব 1 বসে, কিন্তু আমরা জানি যে কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে আইএনজি, সুতরাং কন্টিনিউয়াস করার সময় আমরা শেল এবং উইল এর সাথে বি দিয়ে তারপর ভার্ব 1 এর সাথে আইএনজি ব্যবহার করতে পারবো। আমি আবারও বলছি যে কন্টিনিউয়াস মানেই হচ্ছে আমরা জানি অক্সিলারি প্লাস আইএনজি। যেহেতু ফিউচার টেন্সে আমরা শেল অথবা উইল ব্যবহার করি, তাহলে শেল এবং উইল এর পর বি দিয়ে দেন আমরা ভার্বের শেষে আইএনজি আনবো। এক্সাম্পল গুলো একটু তোমরা দেখো। I shall be reading the book, আমি বইটি পড়তে থাকবো। We shall be singing the song, আমরা গানটি গাইতে থাকবো। They will be playing football, তারা ফুটবল খেলতে থাকবে। He will be doing the work, সে কাজটি করতে থাকবে। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটি কাজ, বই পড়া, গান গাওয়া, খেলা এবং কাজ করা, প্রত্যেকটি কাজই হচ্ছে গিয়ে ফিউচার টেন্স, এবং সেটা ফিউচার টেন্সে কি করবে? চলতে থাকবে। দ্যাট মিনস সেটি হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স করার সময় আমরা কি করেছি? শেল বা উইল এর সাথে আমরা বি ব্যবহার করে দেন মেইন ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি ব্যবহার করেছি। এখন আমরা পড়ব ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। And the definition of future perfect tense is future perfect tense is used to indicate the completion of an action by a certain time in the future. Future perfect tense is used to indicate the completion of an action by a certain time in the future. ভবিষ্যৎকালে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো কাজ হয়ে যাবে, ভবিষ্যৎকালে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমি একটি কাজ সম্পন্ন করে ফেলবো, এরূপ যদি বোঝায়, বা দুটি কাজের মধ্যে একটি আগে হবে বুঝালে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়। আমরা যখন পাস্ট টেন্স বা পাস্ট টেন্স করেছি, আমরা এটা তখন উল্লেখ করে দিয়েছিলাম। It will be very useful for you when you will be in class 8 or after that class, but যেহেতু আমি ক্লাস তোমাদেরকে 7 এ পড়াচ্ছি, but this online class is for all, সুতরাং আমি তোমাদেরকে এই নিয়মটি এখানে যোগ করে দিয়েছি। আমি আবারও বলছি, ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংঘটিত হবে বা কোনো কাজ হয়ে যাবে বুঝালে সেটি হবে পারফেক্ট টেন্স। আবার ভবিষ্যৎকালে আমরা দুটি কাজ করব, যে কাজটি আগে হবে সেটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট, আর যেটা হবে পরে সেটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট, পাস্ট টেন্সের মতোই। তাহলে ভবিষ্যৎকালের মধ্যে দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে হবে তা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়, এবং পরেরটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হয়। পরেরটা কি হয়? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হয়। দেখো, ফার্স্ট সাবজেক্ট প্লাস শেল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, অর আমরা যেটাকে ভার্ব 3 বলি, আর সেকেন্ড পার্টে বসবে ফার্স্ট সাবজেক্ট প্লাস বিফোর প্লাস সেকেন্ড সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস সেকেন্ড অবজেক্ট। এক্সাম্পলটা যখন স্ট্রাকচারটা দেখি আমরা, it makes a sense that it is very tough, কিন্তু যখনই আমরা এক্সাম্পলের দিকে খেয়াল করি, we can see that it's not that kind of tough for us, it's very easy. দেখো এক্সাম্পল গুলো একটু। I shall have done the work before my father comes, আমার বাবা আসার পূর্বে আমি কাজটি সংগঠিত বা কাজটি শেষ করেছিলাম। I shall have done, কাজটি শেষ করব অ্যাকচুয়ালি। I shall have done the work, আমি কাজটি শেষ করব before my father comes, আমার বাবা আসার আগেই। তাহলে প্রথম যে অংশটি, আমি এটা শুধুমাত্র I shall have done the work এটুকু হতে পারে,
আমি ভবিষ্যতে কাজটি শেষ করব। বিফোর মাই ফাদার কামস, এটি থাকতেও পারে বাক্যে, নাও থাকতে পারে। কিন্তু যখন যখন তোমরা বড় মানে উপরের ক্লাসে উঠবে তখন তোমরা দেখবে যে এই ধরনের বাক্য তোমরা অ্যাভেলেবল পাচ্ছ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স অর ইন আদার স্টাফস, তখন তোমাদের এই বাক্যটি বা এই রুলসটি কাজে লাগবে। তারপর বাক্যটি দেখো, আই শেল হ্যাভ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক বাই 4 PM। এইটাতে দেখো কোনো কাজটি আগে বা পরে সংঘটিত হয়েছে সেরকম কিছু নেই, সুতরাং এখানে শুধুমাত্র ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের উদাহরণটি। আই শেল হ্যাভ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক বাই 4 PM। 4টা বাজার আগেই 4টা বাজতে আমি এই বইটি পড়া শেষ করব। দ্যাট মিনস আমি নির্দিষ্ট একটি সময় উল্লেখ করে দিয়েছি এবং সেই সময়ের মধ্যে আমি কাজটি শেষ করব আমি সেটাও বলে দিয়েছি। I shall have sung a song before you leave। আমি তুমি কি বলবো, আমি গান গাওয়া শেষ করব তুমি যাওয়ার পূর্বেই। I shall have finished my lesson before they come। আমি আমার পাঠটি মানে শেষ করব, সমাপ্ত করব তারা আসার পূর্বে। তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে ভবিষ্যতে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হবে যদি এইরূপ বোঝায় তাহলে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়। আবার ভবিষ্যতে দুটি কাজ হবে যদি এরকম বোঝায় তাহলে প্রথম অংশটি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, দ্যাট মিনস শেল হ্যাভ অর উইল হ্যাভ প্লাস ভার্বটি বসবে এবং পরের অংশটিতে প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট অথবা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বসবে। এখন আমরা দেখব ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এইটাই হবে আমাদের টেন্সের এক্সাম্পল মানে এই ডেফিনেশন এন্ড স্ট্রাকচার এন্ড এক্সাম্পলের লাস্ট স্টেজ, কারণ এর আগে আমরা প্রেজেন্ট এবং পাস্টের পুরোটা কমপ্লিট করেছি, এখন আমরা ফিউচারটাও করেছি। এন্ড নাও উই উইল try to know what is future perfect continuous tense. Future perfect tense is used when an action will have been continuing by a certain future time. ভবিষ্যৎকালে কোনো সময়ের মধ্যে কোনো কাজ চলতে থাকবে এরূপ বুঝালে future perfect tense হয়। I'm again repeating this definition. Future perfect tense is used when an action will have been continuing by a certain future time. ভবিষ্যৎকালে কোনো সময়ের মধ্যে কোনো কাজ চলতে থাকবে এরূপ বুঝালে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়। ভবিষ্যৎকালে দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে চলতে থাকবে তা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়, যে কাজটি পরে চলতে থাকবে পরে হবে তা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হয়। ভালো করে একটু খেয়াল করো স্ট্রাকচারটি। সাবজেক্ট প্রথমেই যেটা দেখবো আমরা, ফার্স্ট সাবজেক্ট প্লাস শেল হ্যাভ বিন প্লাস উইল হ্যাভ বিন plus main verb plus ing, then first subject plus second subject plus main verb plus second object. First object then plus second object subject plus main verb plus second object. Try to see the structure twice or thrice. It will be much easier for you, and then see the example. When you read the structure and use the structure at a time, it will be much easier for you. Example, we shall have been writing for you. This is a perfect continuous tense example. We shall have been waiting for you. That means আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করতেই থাকবো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভবিষ্যৎকালে আমরা কারোর জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকবো। আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে অলওয়েজ ভার্ব 3 বসে, কিন্তু যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস আমাদেরকে অবশ্যই আইএনজি আনতে হবে। তো ইন দ্য কেস দ্যাট আমরা আইএনজি আনবো have has এর পর বা had এর পর বা ফিউচার প্রেজেন্ট অর পারফেক্ট whatever the tense is, আমরা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করার সময় have has had এর পর been দিয়ে দেন ভার্ব আইএনজি আনবো। এখানেও আমরা একই কাজ করেছি, we shall have been এর পর আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়েছি। we shall have been waiting for you, I shall have been doing the work before my father comes, I shall have been playing before they come. This is টেন্স। আমি আবারও তোমাদেরকে বলছি আমরা টেন্স টোটালি কমপ্লিট করেছি, আমরা ডেফিনেশন গুলো পড়েছি সবগুলো টেন্সের। অ্যাজ ইউ অল নো দ্যাট, আমি আবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি টোটাল জিনিসটা। এটা অ্যাজ ইউ অল নো দ্যাট টেন্স কি, টেন্স কাকে বলে। টেন্স হচ্ছে প্রধানত 3 প্রকার। টেন্সের এই 3 প্রকারকে প্রত্যেক প্রকারকে আমরা আবার 4 ভাগে ভাগ করেছি। প্রত্যেক প্রকারের আমরা সংজ্ঞা দেখেছি, ডেফিনেশন দ্যাট মিন্স সংজ্ঞা দেখেছি, আমরা স্ট্রাকচার দেখেছি, আমরা কিভাবে এক্সাম্পল করব সেটা দেখেছি। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। এখন আমাদের যেটা কাজ, এইটুকু যদি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো
তাহলে টেন্সও তোমরা পরিবর্তন করতে পারবে। প্রশ্ন করতে পারো মিস কিভাবে টেন্স পরিবর্তন করব, সেটা আমরা আগেও দেখেছি। টেন্সের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে, ধরো একটি বাক্য প্রেজেন্ট টেন্সে দেওয়া আছে। সাপোজ আমি বললাম আই রিড আ বুক, দ্যাট মিনস এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, যেহেতু তোমরা পড়েছো এখন বুঝতে পারবে। সুতরাং এটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, এটাকে ফার্স্ট ইনডিফিনিট করার জন্য আমি বলবো আই রেড দ্য বুক। যেহেতু রিডের তিনটা ফর্মই রিড, রেড, রেড, and the spelling is same, সুতরাং আমি কি বলবো I read that, only the pronunciation is different, শুধুমাত্র উচ্চারণটাই আলাদা এখানে, কিন্তু রিডের তিনটা ফর্মই প্রেজেন্ট, ফার্স্ট এবং ফার্স্ট পার্টিসিপল তিনটা ফর্মই হচ্ছে কি আর ই এডি। এইভাবে হচ্ছে আমরা পরিবর্তন করব। এখন আমরা দেখব পরিবর্তনগুলো। চেঞ্জ দ্য টেন্স অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। আমি এখানে উত্তরগুলো দিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের। I have given here answers of each and every questions which I have written here, and I have also mentioned in which form you will change it. Suppose I have written here an example, and that is he did his work with diligence. Now we will see, আমরা প্রথমেই দেখব বাক্যটিতে ভার্বটি কোন টেন্সে আছে। আমি তোমাদেরকে প্রথমেও বলেছি, এখনো বলছি, সেটি হচ্ছে টেন্সের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটির পরিবর্তন করব সেটি হচ্ছে শুধুমাত্র ভার্বের। যেমন দেখো এখানে হি ডিড হিজ ওয়ার্ক উইথ ডিলিজেন্স, ডিলিজেন্স, এখানে ডিড হচ্ছে গিয়ে ভার্ব। তাহলে ডিডটা কোন টেন্সে আছে? আমরা জানি এটা ডিড ভার্ব টু তে, দ্যাট মিন্স এটা পাস্ট ইনডিফিনিটে আছে। নাও উই উইল হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট ইন ফিউচার পারফেক্ট। As you all know that in future tense we have to use shall or will, and after shall or will we have said that perfect, that is perfect means we have বসবে। আমরা জানি ফিউচার টেন্সে সব সময় পারফেক্ট বলতেই হ্যাভ বসে। তাহলে হি উইল হ্যাভ ভার্বের ভার্ব 3 বসবে, হি উইল হ্যাভ ডান হিজ ওয়ার্ক উইথ ডিলিজেন্স। তাহলে আমাদের বাক্যটি কোন টেন্সে ছিল সেটি তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে, তাহলে তোমাদের জন্য ফিউচার বা যে কোনো ফর্মে পরিবর্তন করতে সহজ হবে। সেকেন্ড এক্সাম্পলটি দেখো, আই উইল নট অ্যালাউ দিস টু হ্যাপেন, আমি এটি হতে দেব না, ফিউচার টেন্সে আছে, কারণ কি এখানে শেল বা উইল থাকবে। It's very easy for you to identify future tense because in future tense, in every parts of future tense, that means stage of future tense, shall or will থাকবেই। তাহলে আমাদেরকে করতে বলেছে সিম্পল পাস্ট, তাহলে will not allow, তাহলে এখানে অ্যালাউটা ভার্ব। এখানে দুই ধরনের তুমি করতে পারো, I would not allow তুমি করতে পারো, I did not allow তুমি করতে পারো। It's your wish how will you change it। যদি would not করি তাহলে আমরা will কে পাস্ট টেন্সে করেছি would not, আর যদি allow কে করি, allow কে শুধু ভার্ব ধরি, তাহলে আমাদেরকে did not allow করতে হবে, allow this to happen। He is riding a horse, future continuous, he will be riding a horse। He helps his father in his work, সে তার বাবাকে কাজে সাহায্য করছে, সিম্পল পাস্ট করতে হবে। হেল্পটাকে যেহেতু হেল্পস এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, আমরা জাস্ট প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিটে করব। আমরা জানি প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিটের আরেকটা নাম হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট, সিম্পল পাস্ট এবং সিম্পল ফিউচার। আমরা ইনডিফিনিট না বলে সিম্পলও বলতে পারি, সিম্পল প্রেজেন্ট, সিম্পল পাস্ট, সিম্পল ফিউচার। হি হেল্পড হিজ ফাদার ইন হিজ ওয়ার্ক, সে তার বাবাকে কাজে সাহায্য করেছিল। মোস্ট অফ দ্য পিপল ওয়ান্ট পিস, এক্সাম্পল নাম্বার 5 ইজ মোস্ট অফ দ্য পিপল ওয়ান্ট পিস, প্রত্যেকটা মানুষই, বেশিরভাগ মানুষই শান্তি চায়, সিম্পল পাস্ট করতে চেয়েছে। মোস্ট অফ দ্য পিপল ওয়ান্টেড ভার্ব টু হচ্ছে ওয়ান্টেড পিস। হি হ্যাজ জাস্ট রিটার্ন, সে মাত্রই এসে পৌঁছেছে, এটাকে পারফেক্ট টেন্স করার জন্য, ফিউচার পারফেক্ট টেন্স করার জন্য হি উইল হ্যাভ জাস্ট রিটার্নড। I ran as fast as I could, I will be running as fast as I can, I have changed it in future continuous tense। আমরা জানি যদি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের দুটি পার্ট থাকে, প্রথম পার্টটি শেল উইল প্লাস ভার্ব বি বা প্লাস ভার্ব আইএনজি হবে, এবং দ্বিতীয় পার্টটি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হবে। Will you be visiting this place? যদিও বাক্যটি ইন্টারোগেটিভ, কিন্তু টেন্স হিসেবে সেটি ফিউচার কন্টিনিউয়াস আছে, আমরা চেঞ্জ করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে। আর ইউ ভিজিটিং দিস প্লেস, ইউ ক্যান আস্ক মি, মিস এখানে কোত্থেকে আর আসছে। তাহলে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে, যদি আমরা এটা কি করি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে করি, ইউ উইল বি ভিজিটিং দিস প্লেস, তাহলে ইউর সাথে অক্সিলারি ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সে কি বসে আর, তাহলে আর ইউ ভিজিটিং দিস প্লেস। এক্সাম্পল নাম্বার 9, হি হ্যাড নেভার লিভড অ্যালোন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট করতে বলেছে,
আমরা করব he has never lived alone, কারণ had হচ্ছে past tense আর has হচ্ছে present tense। আমরা জানি যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে মানে পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা অক্সিলারি ভার্ব বসাবো has। 10 হচ্ছে এক্সাম্পল নাম্বার 10, we want to ensure that there will be no scarcity of food and drinks। আমরা আপনাকে সুনিশ্চিত করতে চাই যে খাবার এবং পানীয়র কোনো অভাব হবে না। he wanted to, want কে শুধু আমরা পরিবর্তন করেছি, he wanted to ensure that, প্রথম সাবজেক্ট, তারপর ভার্ব 1 কে আমরা ভার্ব 2 করেছি, এন্ড দেন that এর পরে আমরা সেকেন্ড সাবজেক্ট যখন আনলাম there, এখানে will be ছিল, আমরা পাস্ট করার সময় would be নিয়েছি, would be no scarcity of food and drinks। I think you can understand this। she did not know anything, সে কিছুই জানতো না, তাহলে আমরা বলেছি প্রেজেন্ট করতে, she doesn't know anything, she does not know anything, সে কিছুই জানে না। he earns a 6-figure salary, তিনি 6 ডিজিটের একটি পারিশ্রমিক বা বেতন পেয়ে থাকেন। তাহলে he has been earning a 6-figure salary, আমরা কি করেছি, এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করেছি। একটু শুধু খেয়াল রাখবে যে পারফেক্টের সময় কি হবে, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বসবে, কন্টিনিউয়াসের সময় আইএনজি বসবে, কখন কিভাবে বসবে, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে শুধুমাত্র ভার্ব 3 বসবে। ইফ ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর ট্রাই টু মেক আ ক্লিয়ার কনসেপশন অ্যাবাউট অল দিস থিংস, টেন্স, narration, verb, everything will be much easier for all of you. Now I have given here some examples which is written in passage, and these examples are, you can see here, I have given here a passage which is in present tense and you have to change it in the past tense. The first example is, I am happy and elated, whereas you are miserable and melancholy। প্রথমে তোমাকে যেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এই বাক্যগুলোতে প্যাসেজের কোন বাক্যতে কোন টেন্স শব্দটি আগে ভার্ব আছে এবং তোমাকে সেই শব্দটিকেই পরিবর্তন করতে হবে। তুমি খেয়াল করে দেখো, প্রথম বাক্যটাতে আই এম হ্যাপি আছে, আমরা করেছি আই ওয়াজ হ্যাপি। এর পরের অংশে whereas you are miserable আছে, আমরা করেছি you were miserable। সেকেন্ড বাক্যটিতে দেখো they are brave and courageous, আমরা করেছি they were brave and courageous। However she is timid and frightened, আমরা করেছি however she was timid and frightened। Everyone has different feelings, আমরা করেছি everyone had different feelings। Sometimes good, sometimes bad, we are all just human after all, আমরা লিখেছি we were all just human after all। I think you can understand this। আমি আবারও বলছি, যদি বুঝতে না পারো প্রথমে টেন্সের ডেফিনেশন, এক্সাম্পল স্ট্রাকচারটা পড়বে এন্ড দেন সেন্টেন্স চেঞ্জটা পড়বে। আমি সবসময় তোমাদেরকে এই জিনিসটা সাজেস্ট করি, চেষ্টা করবে যে কোনো একটা বাক্যকে টেন্সের 12 ফর্মে পরিবর্তন করতে। ওই একটা বাক্যকে যদি তুমি 12টা ফর্মে পরিবর্তন করতে পারো, দেন টেন্স উইল বি মাচ ইজিয়ার ফর ইউ। আমি again and again saying this, that যদি একটি বাক্যকে বা টেন্সটা বোঝার চেষ্টা করো, টেন্স বুঝতে পারলে ন্যারেশন সহজ হবে, ভার্ব সহজ হবে, এভরিথিং উইল বি very easy for you। Here we have rewrite the passage of text in the present tense। আমরা প্রথমটি করেছি past tense এ, এখন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে। আমাদের প্যাসেজটি দেওয়া আছে ফিউচারে, কিন্তু আমরা যেহেতু শেল উইল আছে আমরা দেখেই বুঝে গিয়েছি ফিউচার টেন্স আছে, আমাদেরকে করতে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে। প্রথম বাক্যটি দেখো, জেইন উইল বি গোয়িং টু গ্লাসগো ফর দ্য কমনওয়েলথ গেমস। তাহলে উইল বি আছে, আমরা করেছি জেইন ইজ গোয়িং টু গ্লাসগো ফর দ্য কমনওয়েলথ গেমস। she will be competing in the marathon, আমরা করেছি she is competing in the marathon। The next part is which will be just over 26 miles long, আমরা করেছি which is just over 26 miles long। she will have a team of runners to help her, আমরা করেছি she has a team of runners to help her। will have এর জায়গায় আমরা করেছি has দিয়ে। she will do her best at all times, আমরা করেছি she does her best at all times। she will take a lot of beating, আমরা করেছি she takes a lot of beating। as she will be the best in the world as she is the best in the world। তাহলে আমরা ফিউচারের প্রত্যেকটি যে ভার্ব ছিল, অক্সিলারি ভার্ব বা মেইন ভার্ব যেটাই ছিল, আমরা সেটাকে পরিবর্তন করে প্রেজেন্ট টেন্সে করেছি। আমি আবারও তোমাদেরকে বারবার বলি, the only change will be in the verb। you have to look after in which tense the verb is,
কোনটি ভার্ব সেটাকে তোমাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সেই ভার্বটি কোন টেন্সে আছে সেটি যদি বুঝতে পারো তাহলে পরিবর্তন করাটাও সহজ হয়ে যাবে। 3 নাম্বার আমরা যেটা দিয়েছি, রিরাইট দিস প্যাসেজ অফ টেক্সট ইন দ্য ফিউচার টেন্স। প্যাসেজটি আমার পাস্ট টেন্সে আছে, আমাকে কি করতে হবে, ফিউচার করতে হবে। তোমরা যেটা করতে পারো, যেটা আমি তো ফিউচার করে দিয়েছি, তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে এই প্যাসেজটাকেই তোমরা প্রেজেন্ট টেন্সে চেঞ্জ করতে পারো, নিচেরটাকে তোমরা অন্য একটাতে পরিবর্তন, পাস্ট টেন্সে পরিবর্তন করতে পারো। অন দ্যাট কেস যেটা হবে যে তোমাদের জন্য প্রত্যেকটাই যত তুমি চর্চা করবে তত তুমি পাকা হয়ে যাবে, তত তুমি সহজ লাগবে তোমার কাছে। George rode towards the dragon. The first sentence is, we have changed it in George will ride towards the dragon, which had captured the damsel in distress. আমরা করেছি will, which will have captured the damsel in distress. She cried her eyes out. আমরা করেছি she will cry her eyes out and then blew into her silk handkerchief and then will blow into her silk handkerchief. He plunged his jousting stick deep into the dragon's heart. He will plunge his jousting stick deep into the dragon's heart. Last but not the least part is, which killed him instantly. We have used here, or we have written here, which will kill him instantly. আমি তোমাদেরকে টেন্সটা বুঝিয়ে দিয়েছি, ডেফিনেশন বুঝিয়েছি, এক্সাম্পল স্ট্রাকচার বুঝিয়েছি, এন্ড দেন কিছু সেন্টেন্স দিয়েছি যেটা পরিবর্তন করতে হবে, পাশে কি সে পরিবর্তন করবে সেটিও দিয়ে দিচ্ছি। এন্ড আফটার দ্যাট আমি তোমাদেরকে করিয়েছি হচ্ছে কিভাবে টেন্সের প্যাসেজ কি পরিবর্তন করতে হবে, কারণ তোমাদের এক্সামে এরকমই আসবে। টেন্সের প্যাসেজ কি যখন তুমি পরিবর্তন করতে পারবে তখন তোমার কাছে ন্যারেশন বলো, বাকি যে গ্রামার মোটামুটিও আছে সেগুলো তোমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে। তোমরা যেটা করবে, আমি এখানে তোমাদের জন্য কিছু বাড়ি কাজ দিয়েছি। রিরাইট দ্য প্যাসেজেস অফ টেক্সট ইন দ্য প্রেজেন্ট টেন্স। এই যে প্যাসেজ দুটো আছে এগুলো তোমরা প্রেজেন্ট টেন্সে পরিবর্তন করবে, ভাষায় ভালো করে এগুলো পড়ে নিবে, বুঝতেই পারছো কোন টেন্সে আছে, সেটাকে পরিবর্তন করে প্রেজেন্ট টেন্সে করবে। তারপর আমি দিয়েছি রিরাইট দিস প্যাসেজ অফ দ্য টেক্সট ইন দ্য পাস্ট টেন্স। এই দুইটা প্যাসেজকেও তোমরা পাস্ট টেন্সে পরিবর্তন করবে। দিস আর অল SW ফর ইউ। বাসায় করবে, চেষ্টা করবে, as you all know that your exam is knocking at the door, so তোমাদেরকে পড়তেই হবে, পড়ার বিকল্প কিছু নেই। বাড়ি কাজটা দিলে আমি আশা করব তোমরা বাড়ি কাজটা নিজেরা বাসায় করবে, চেষ্টা করবে করার জন্য। কোথাও ভুল হলে বা বুঝতে না পারলে বাবা মাকে বা টিচারকে প্রশ্ন করবে, তাহলে তোমাদের জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে। এন্ড আমি লাস্টে তোমাদের জন্য দিয়েছি দুইটা ফিউচার টেন্সে করার জন্য, রিরাইট দিস প্যাসেজ অফ টেক্সট ইন দ্য ফিউচার টেন্স। আমি তোমাদেরকে যেগুলো করে দিয়েছি প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচারে, সেভাবেই তোমরা প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচারে এগুলোকে পরিবর্তন করবে। এছাড়া তোমাদের লেসন প্ল্যানে রাইটিং পার্ট আছে, আজকে লেসন প্ল্যান অনুযায়ী যে রাইটিং পার্টটি তোমাদের আছে সেটিও বাসায় কমপ্লিট করে ফেলবে। যেহেতু আমাদের আপকামিং পরীক্ষা, কিছু পরিবর্তন হতে পারে, তোমরা চেষ্টা করবে অলওয়েজ ইউটিউবের ক্লাসগুলো দেখতে, যাতে যদি কোনো ফার্দার ইনফরমেশন থাকে আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ভালোভাবে পড়ো, সাবধানে থেকো, ভালো থাকো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড বাই।